اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، 12 مہینے اب ختم ہونے پہ ہے، غزہ میں اسرائیل کا آتنکواد جاری ہے، لیکن ابھی یہ جو خبر آ رہی ہے آپ کو چونکا دے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائے گے کہ غزہ میں سارے اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جہاں اسرائیلی آتنکوادیوں نے ہاسپٹل پر بم برسایا، رہائشی بلڈنگوں پر بم برسایا، مارکیٹس پر بم برسایا، وہیں پر معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم گاہوں، اسکولوں پر بم برسایا۔ اب خبریں ہیں کہ 6 لاکھ بچے ایجوکیشن سے، تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، مشرق وسطی میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ستمبر کے مہینے میں ہوتا ہے جو اگلے سال جون تک جاری رہتا ہے، مگر جنگ شروع ہونے کے بعد غزہ کے رہائشی 6 لاکھ سے زائد طالب علم پچھلے 1 سال سے اسکول اور دیگر تعلیمی اداروں سے دور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی آتنکی حملوں کے بعد غزہ کے لوگ زیادہ تر اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جبکہ 80% سے زیادہ اسکول یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا انہیں جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ غزہ میں قائم آخری یونیورسٹی کو بھی اسرائیلی آتنکی فوج نے جنوری میں تباہ کر دیا تھا۔ اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے 6,30,000 بچے اکتوبر 2023 سے اسکول نہیں جا سکے اور 39,000 اسٹوڈنٹس اپنے ہائی اسکول کا امتحان نہیں دے سکے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں 300 سے زیادہ اسکول تباہ ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کا بتانا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 25,000 بچے زخمی یا شہید بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 10,000 تو اسکولوں میں پڑھنے والے بچے تھے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ فرار ہو کر ہمارے اپنے پیارے ملک ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب محفوظ الاسلام کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حسینہ کی ہندوستان سے تحویل کے لیے، یعنی ہندوستان سے اسے لینے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ایکچوئل میں شیخ حسینہ ہندوستان میں ہیں۔ بنگلہ دیش کہ معزول وزیر اعظم، فرار وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ہندوستان سے تحویل میں لینے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے تاکہ ان کی حکومت کے خلاف طلبہ کی زیر قیادت عوامی تحریک کے دوران بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے الزامات کے تحت مقدمات چلایا جا سکے۔ بین الاقوامی جرائم ٹریبیونل میں ملک کے نئے تقرر کردہ چیف پراسیکیوٹر نے آج یہ بات بتائی ہے۔ حکومت کے خلاف غیر معمولی آندولن کے بعد جو 5 اگست 2024 کو عروج پر پہنچ گئے تھے، شیخ حسینہ نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور ہندوستان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن سینکڑوں بچوں کی، طلبہ کی، اسٹوڈنٹس کی جانیں گئی ہے۔ اسی مقدمے کو شیخ حسینہ پر چلانے کے لیے ہندوستان سے تحویل کے لیے ضروری اقدامات بنگلہ دیش حکومت کر رہی ہے۔ ناظرین، ترکی سے ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ترکیہ میں اتاترک کی حمایت میں، سپورٹ میں زوردار نعرے لگے۔ ترک فوجیوں کی
वीडियो पर सदर उर्दुगान चराग पा हो गए। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने मुल्क और फौज के सेकुलरिज्म के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। ये सूरत हाल गुज़िश्ता रोज उर्दुगान के बयान के बाद पैदा हुई, जिसमें उन्होंने अगस्त के अवाखिर में राजधानी अंकारा में मिलिट्री कॉलेज से फारिग तहसील होने वाले फौजियों पर तनकीद की। उन फौजियों ने सेकुलरिज्म की हिमायत करने वाला हलफ उठाया था। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान में एक वीडियो वसी पैमाने पर वायरल हो रही है, जिसमें अतातुर्क की हिमायत में सपोर्ट में नारे लग रहे हैं। तुर्क फौजियों की इस वीडियो पर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान बरहम होते हुए नजर आ रहे हैं। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायां थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मगरबी किनारे गजा और फ़लस्तीन की है, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ में 1 साल से गजा और फ़लस्तीन की खबरें ही अहम खबरें हैं। तो ये भी खबर आ रही है कि मगरबी किनारे में इजरायली फायरिंग से हलाक शुदा अमरीकी शहरी की मौत की तहकीकात शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा कि इजरायली फायरिंग से एक अमरीकी शहरी का इंतकाल हुआ, जिस पर यह डिमांड किया गया था कि उसकी मौत इजरायली फायरिंग से हुई है, उसकी तहकीकात की जाए। तो अब खबर आ रही है कि उसकी तहकीकात शुरू हो चुकी है। अमरीकी खातून शहरी की हलाकत की तहकीकात अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ने कहा था कि की जानी चाहिए, जिन्हें मगरबी किनारे में एहतजाज के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े से इजराइल के साथ अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होने का खतरा है। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये सब ढोंग रचते हैं। कभी भी इजराइल तो अमेरिका का नाजायज़ बच्चा है। अमेरिका ने ही तो पैदा किया, परवान चढ़ाया, हथियार देता है, मदद करता है। तो ये सब ढोंग मैं इसे समझता हूँ। खैर, वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका ब्लिंकन ने इस बात का जवाब देने से इनकार कर दिया कि आया इस कत्ल से जो बाइडन इंतजामिया के इजराइल को हथियार भेजने के अमल का असर-ए-नौ जायजा लिया जा सकता है। हालांकि इजरायली फौज अफवाज का गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ जंग से निमटने का तरीका और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के साथ इसकी बदसलूकी शदीद तनकीद की जद में है। चलो खैर, एक अमरीकी शहरी मरा है या मरी है तो तहकीकात हो रही है, और हजारों बेकसूर मासूम बच्चों को मार दिया गया और पूरी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अल्लाह के दरबार में सबकी पकड़ होगी और इस्लामी मुल्क तो किसी भी हाल में छूटने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, नाइजीरिया से एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि नाइजीरिया में एक टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसा इतना खतरनाक हुआ कि 48 अफराद 48 पर्सन्स और 50 मवेशी जानवर मर गए हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मुसाफिरों और मवेशियों को ले जाने वाले ट्रक और टैंकर में टक्कर से 50 मवेशी भी जल गए। ट्रक और टैंकर की टक्कर से धमाका हुआ, जिसने दोनों गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि दीगर मुतअद्दिद गाड़ियां भी इसकी जद में आ गई है। हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रिस्पॉन्स टीमों को जाए वक़्फ़ पर रवाना कर दिया गया है। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट